بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 2 جنوری 2026 اور اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے رجب کی 13 تاریخ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج کی اہم خبروں میں بھی سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے علاوہ غیر ملکی ورکرز کے لیے نئے اور اہم قوانین کی تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ نیوز کو پورا دیکھیے گا، لائک اور دوسروں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ سعودی آرامکو نے ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ مملکت کی قومی پیٹرولیم کمپنی سعودی آرامکو نے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے نئی قیمت 1.79 ریال فی لیٹر مقرر کر دی ہے، جس پر 1 جنوری 2026 سے باضابطہ طور پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 7.8% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ڈیزل 1.66 ریال فی لیٹر میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ سعودی آرامکو کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ پیٹرول 95 کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور یہ 2.33 ریال فی لیٹر میں دستیاب ہے، جبکہ پیٹرول 91 بھی سابقہ قیمت 2.18 ریال فی لیٹر پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مملکت میں کیروسین آئل کی قیمت 1.59 ریال فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سعودی آرامکو ہر سال کے آغاز پر ڈیزل کی قیمتوں کا سالانہ جائزہ لیتی ہے۔ 2022 میں سالانہ جائزہ لینے کے اس طریقہ کار کے متعارف کرائے جانے کے بعد یہ 5ویں نظر ثانی ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ اضافے کے باوجود سعودی عرب میں ڈیزل کی قیمتیں اب بھی ہمسائے عرب ممالک کے مقابلے میں کم ہیں، جو مملکت کی توانائی پالیسی اور عوامی ریلیف کے عزم کو ظاہر کرتی ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور بھارت میں محدود سفارتی رابطے کشیدگی کے باوجود برقرار ہیں، لیکن خطے میں کشیدگی بڑھنے کے حوالے سے نئی رپورٹس بھی ایک بار پھر میڈیا کی توجہ حاصل کرنے لگی ہیں۔ قیدیوں اور جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کشمیر، بنگلہ دیش اور CFR رپورٹ نے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی اور عسکری کشیدگی کے باوجود تھرسڈے کو دونوں ممالک نے 2 اہم اور حساس امور پر باہمی معاہدوں کے تحت تعاون جاری رکھا اور قیدیوں اور جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان اور بھارت ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو 2 طرفہ معاہدوں کے مطابق ایک دوسرے کی تحویل میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کو پاکستان میں موجود 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست فراہم کی ہے، جن میں 58 بھارتی شہری اور 199 ماہی گیر شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام 21 مئی 2008 کے کونسلر رسائی معاہدے کے تحت کیا گیا، جس کے مطابق دونوں ممالک سال میں 2 مرتبہ قیدیوں کی تفصیلات شیئر کرنے کے پابند ہیں۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ بھارت بھی نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن کو پاکستانی قیدیوں کی فہرست فراہم کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید بتایا کہ 1 جنوری کو دونوں ممالک نے جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرستوں کا بھی تبادلہ کیا۔ یہ تبادلہ 21 دسمبر 1988 کے معاہدے کے تحت کیا جاتا ہے، جس کے مطابق پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے پابند ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاکستان میں موجود جوہری تنصیبات کی فہرست باضابطہ طور پر انڈین ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی، جبکہ بھارت بھی پاکستان کو اپنی فہرست فراہم کر رہا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں کشمیر کی آزادی کے حق میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج دیکھنے میں آیا۔ مظاہرین نے شاہ باغ اور دیگر اہم مقامات پر کشمیر آزادی کے نعرے لگائے اور کشمیر کے خلاف پالیسیوں پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ احتجاج میں مختلف سیاسی اور سماجی گروہوں نے شرکت کی، جبکہ حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں بعض حلقوں کی جانب سے بھارتی شہریوں کے ویزوں اور ورک پرمٹس کے خلاف مطالبات بھی سامنے آئے ہیں، جس کے باعث بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں تناؤ کے آثار نمایاں رہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی بعض تصاویر اور ویڈیوز کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ مناظر پرانے یا غیر مصدقہ ہیں، جس پر عوام کو محتاط رہنے اور بغیر تصدیق مواد شیئر نہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔
बहुत सी तस्वीर मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से बनने के बाद पहले से लगी आग को मजीद बढ़ा रही हैं। इन रिपोर्ट्स के दरमियान सबसे अहम खबर ये सामने आई है कि अमेरिका के मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) ने अपनी सालाना रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 में खबरदार किया है कि 2026 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर मुसल्लह तसादुम का इम्कान मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुमकिना कशीदगी की बुनियादी वजह भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में बढ़ती दहशतगर्द सरगर्मियां हो सकती हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा सरहदी झड़पों और अस्करी रद्द-ए-अमल का बायस बन सकती है। CFR रिपोर्ट में 22 अप्रैल 2025 के पाम हमले का हवाला भी दिया गया है, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। उस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन संदूर के नाम से कार्रवाइयां की, जिसके नतीजे में मई 2025 में दोनों ममालिक के दरमियान 4 रोज़ा महदूद अस्करी झड़प हुई। इस दौरान ड्रोन्स, मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया था, अगरचे बाद में आलमी रहनुमाओं की मुदाखलत से सीज फायर बहाल कर लिया गया। कशीदगी के बाद दोनों ममालिक ने अपनी दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा तेज कर दिया है। भारत ने तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए मालियत के जदीद दिफाई साजो सामान, ड्रोन्स, मिसाइल और बमों की खरीदारी की मंजूरी दी, जबकि पाकिस्तान चीन और तुर्की से ड्रोन्स और फिजाई दिफाई निज़ाम हासिल करने के इम्कानात पर गौर कर रहा है, ताकि किसी मुमकिना खतरे से निपटा जा सके। CFR रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी 2026 में महदूद तसादुम का खदशा मौजूद है, खास तौर पर सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खदशात के बायस। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगरचे दोनों ममालिक आटमी ताकतें हैं और मुकम्मल जंग के इम्कानात कम है, ताहम सरहदी झड़पें, प्रॉक्सी तनाज़ात और गैर रवायती तसादुम खित्ते के अमन के लिए अभी भी बड़ा खतरा बने हुए हैं। कैदियों और जौहरी तनसीबात के तबादले जैसे इक़दामात अगरचे सिफारती जिम्मेदारियों की अक्कासी करते हैं, लेकिन कश्मीर, इलाकाई एहतजाजात और आलमी रिपोर्ट्स इस बात की निशानदेही कर रही है कि जनूबी एशिया में अमन अब भी नाजुक मरहले में है और मामूली वाकया भी बड़े तसादुम का सबब बन सकता है। रियाज में जुमा रात के रोज सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी (सदाया) के जदीद और आलमी मायार के डेटा सेंटर हेक्सागोन का संगे बुनियाद रख दिया गया। ये अजीम मंसूबा ममलिकत को डेटा और मसनूई ज़हानत के मैदान में आलमी क़यादत की जानिब ले जाने की एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सरकारी न्यूज SPA के मुताबिक हेक्सागोन डेटा सेंटर 30 मिलियन मुरब्बा फीट के वसी रकबे पर तामीर किया जाएगा, जबकि इसकी मजमूई गुंजाइश 480 मेगावाट होगी। ये सेंटर टायर 5 की आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पर बढ़ते हुए इन्हिसार के पेश नज़र सरकारी डेटा सेंटर्स के लिए आला तरीन मायार, मजबूत सिक्योरिटी और मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी के उसूलों के तहत डिजाइन किया गया है। सदाया के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल-गामदी ने कहा कि हेक्सागोन डेटा सेंटर का क़याम मुमलिकत को डेटा और मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी रहनुमा बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। सदाया के डायरेक्टर डॉक्टर इसाम अल-वक़ीत ने मंसूबे के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ तफसीली प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये अजीम कौमी मंसूबा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भरपूर सरपरस्ती और ताउन का नतीजा है। उनका कहना था कि हेक्सागोन डेटा सेंटर का क़याम विजन 2030 के ऐन मुताबिक है, जिसका मकसद मुमलिकत को डेटा और AI के मैदान में मिसाली आलमी मईशतों में शामिल करना है। उन्होंने मजीद बताया कि ये मंसूबा खित्ते में डेटा सेंटर्स के हवाले से गैर मामूली अहमियत रखता है और इसे आलमी इंजीनियरिंग मायारात के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, जो जदीद ऑपरेशनल सिस्टम्स के तहत तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कारकर्दगी बढ़ाने और आला मायार को यकीनी बनाने में मदद फराहम करता है। आला हुक्काम के मुताबिक हेक्सागोन डेटा सेंटर एक माहौल दोस्त ग्रीन मंसूबा है, जिसमें तवानाई की बचत, स्मार्ट कूलिंग के इनोवेटिव सॉल्यूशंस और कम तवानाई इस्तेमाल करने वाली जदीद कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाया गया है। यही वजह है कि इस सेंटर को दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन डेटा सेंटर्स में शुमार किया जाएगा। इस मंसूबे के नतीजे में सालाना 30,000 टन कार्बन इखराज में कमी आएगी, जबकि इससे ममलिकत की घरेलू पैदावार पर तकरीबन 10.8 अरब रियाल के मुस्बत मुआशी असरात मुरत्तब होंगे। माहिरीन के मुताबिक हेक्सागोन डेटा सेंटर न सिर्फ सऊदी अरब की डेटा और मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी हैसियत को मजबूत करेगा,
بلکہ خطے میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی سنگ میل ثابت ہوگا۔